الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يدعون في المسجد وصف الحرم بجاه من بيته بطيبة حرم ويسوق قسم من أعظم القسم وهذه برهة مختلفة ختمت والحمد لله هدي وفي خاتمي أبياتها قد أتت ستين ستين مامية فرجها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اللهم صل وسلم الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا ذاكرين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا نحمدك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم نشكرك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم وعلى كل حال اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال نجينا من أعمال أهل الضلال وفعل الجهال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وشيعه وأحزابه وعترته وأهل بيته أجمعين اللهم اجعل ثواب ذلك في صحائفه صلى الله عليه وسلم اللهم آته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم اشرنا والحاضرين في زمرته وأمتنا على سنته واستعملنا لطاعته وأورنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيمة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين ثم في صحائف آبائي وإخواننا الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين ثم في صحائف الهادين المهتدين والراشدين المرشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفي صحيفة زهر البتول سيدتنا فاطمة الزهراء بنت سيدنا الرسول ثم في صحائف والدي الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والعمين الشهيرين عند الله عند الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواج طائرة أمة المؤمنين وجميع صحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صحابة بمنشئات الهدى الشريف زيد شرف الدين محمد البوصيري ثم في صحابة ولله تعالى جميعا من أكتاب وأنجاب وأوتاد وأبدال ورجال الغيب من شرق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا بنفحاتهم وأعد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم من بركات علومهم وأنفاسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة ثم في صحيفنا وصحيف الحاضرين والسامعين ووالدين والديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا وتفرقنا بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا منا ولا حوالينا محروما ولا مأثوما وعن بابك مطرودا وهب اللهم بفضلك يسأل المسيئين ومسيئنا لعلمنا وعاملنا ومخدمنا وهبنا جميعا منك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ومثل عليها غير مفتونين ولا فاتنين ولا قانطين ولا مغيرين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
كرام الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini banyak sekali memberikan kita rahmat, banyak sekali memberikan kepada kita nikmat, dan kita senantiasa memohon kepada Allah agar rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita malam hari ini terus menerus Allah berikan kepada kita di hari yang mendatang. Mudah-mudahan juga kita bukan tergolong dari orang-orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Jalla fi'ula. Karena ma'asyal hadirin rahimakumullah, ada orang-orang tertentu yang Allah haramkan mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah. Walaupun zahirnya mereka bergelimang nikmat, zahirnya mereka bergelimang nikmat, tapi hakikatnya bukan nikmat, tapi justru azab, cobaan atau fitnah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zahirnya mendapat rahmat dari Allah, tapi sebenarnya bukan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya siapa? Contohnya orang yang zahirnya mendapat nikmat dan rahmat dari Allah, tapi hakikatnya mereka tidak mendapatkan hal tersebut, adalah orang-orang yang tidak mau memuji Nabi Muhammad dengan alasan dalil ini, dalil itu, menurut Al-Quran begini, menurut hadisnya begitu, kata ulama ini begini, kata ulama itu begitu. Wah, banyak ini dalil kalau ngomong dalil. Tapi padahal mereka itu sendiri diharamkan oleh Allah mendapatkan rahmat. Kenapa tidak? Karena Nabi Muhammad, Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam hadis sahih Rasulullah sendiri menyatakan, wa innama ana rahmatun muhdah. Wa innama ana rahmatun muhdah. Sungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada kalian. Wajar dong kalau kita mendapat rahmat dari Allah melalui Nabi Muhammad, lalu kita bersyukur kepada Allah dengan memuji Nabi Muhammad SAW. Dan betapapun kita memuji Nabi Muhammad, tidak pernah kita sampai
mengatakan yang berlebihan mengenai Nabi Muhammad, sebagaimana tuduhan sebagian orang. Kita sekarang tadi baca qasidah burdah, mungkin nanti ada komentar dari orang, oh sama dengan yang di gereja-gereja atau di tempat-tempat yang lain, pakai lagu-lagu, pakai nyanyi-nyanyi. Ya, biasa orang yang berkomentar itu, ya tetap kalau orang yang baik selalu ada komentar yang miring, biasa seperti itu. Ada. Tapi kita yakinkan kepada mereka bahwa apa yang kita lakukan tidak sampai kita melebihkan Nabi Muhammad sebagaimana al-Yahud wa Nasara melebihkan Isa ibn Maryam. Ana yakin kita yang hadir sekarang tidak ada yang mengatakan Nabi Muhammad ibnullah. Kalau Nabi Muhammad bin Abdullah, bukan ibnullah, tidak ada yang mengatakan begitu. Nabi Muhammad anak Tuhan, anak Allah, tidak ada. Nah itulah yang dimaksudkan oleh Rasul SAW dalam hadisnya, la tataruni kama ataratil Yahud wan Nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian melebihkan aku sebagaimana al-Yahud wan Nasara melebihkan Isa bin Maryam. Bagaimana sih mereka melebihkannya? Dengan mengatakan Isa ibnullah. Kalau kita tidak sampai begitu. Jadi betapapun, bagaimanapun hebatnya pujian kita kepada Nabi Muhammad SAW, belum ada apa-apanya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang telah memuji Nabi Muhammad. Jadi ini pujian qasidah burdah hebat pujiannya. Tapi masih belum ada apa-apa. Kenapa? Karena Allah memuji Nabi Muhammad. Kalau Allah memuji Nabi Muhammad, masa kita yang ngaku umatnya tidak memuji Nabi Muhammad? Oh, berarti sudah jelas. Kalau orang tidak mau salawat, tidak mau memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah tergolong orang yang Allah haramkan atas diri mereka rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nak betengkel wae. Allah cabut rahmat, maka betengkel. Wong ngadokeun tahlil salah, wong ngadokeun maulid salah, wong ngadokeun budahan salah, dikatakan bid'ah, gawe nak betengkel itulah. Kalau kita tidak seperti itu, mereka nak nyungsep, nak ngapok segala mereka. Asal jangan ngotak-ngatik gitu, ngapi ke ulama gitu, ngatoi kita musyrik, ngatoi kita misalnya orang yang dalal, orang yang sesat, nah lain cerita sudah. Alah, begitulah mereka. Karena rahmat Allah cabut, makanya mereka nak betengkal bae. Walaupun betengkalnya melalui Al-Quran wal hadis gitu. Wah, ayat Al-Quran begini, Al-Hadis begini, wah ini begini, kalian yang salah. Biarlah sudah. Nah, tapi kita yang merasakan nikmat Allah dan rahmat Allah pada malam hari ini, mungkin, dan saya minta maaf sebelumnya, mungkin sebagian besar kita tidak paham apa yang kita baca tadi qasidah burdah, apa sih artinya. Tapi dapat tak kita ngasuhnya? Kita tidak paham apa yang kita baca, apa sih maknanya. Baik itu cerita mengenai pujian, baik cerita mengenai tawasul, baik cerita dalam qasidah burdah mengenai kemuliaan Al-Quran, baik sampai akhir doanya, kita tidak paham mungkin. Tapi kita mendapatkan rasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita tanpa kita minta. Allah juga kenikmatannya. Coba bandingkan dengan kenikmatan dunia. Itulah yang disebut dengan rahmat dan nikmat yang hakiki. Rasa yang Allah berikan kepada kita. Rasa ini bukan sepele. Rasa yang Allah berikan pada setiap manusia itu bukan hal yang sepele, merupakan nikmat yang sangat besar. Orang tidak akan sampai kepada Allah tanpa ada rasa. Orang tidak akan sampai kepada Nabi Muhammad SAW kalau bukan karena rasa. Cinta dulu, kenal dulu dengan Rasulullah, baru ada rasa. Asal dengar nama Rasulullah merinding. Begitu juga kepada Allah. Kita kenal dulu Allah melalui sifat-sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz bagi Allah. Kemudian kita tafakuri nikmat-nikmat atau ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah berikan kepada kita rasa. Nah, baru dengan rasa inilah nanti kita akan dengan pribadi kita akan bisa menjabarkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kadang-kadang
ada pembicaraan daripada ulama yang kalau kita cerna dengan akal sehat seakan-akan mereka ini sudah di luar jalur, di luar Islam. Contohnya siapa? Syekh Abu Yazid, Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami. Beliau pernah mengatakan ma fil jubbah illallah. Tidak ada yang lain di jubah aku ini kecuali Allah. Kalau orang awam yang tidak ngerti yang Allah haramkan pada diri mereka, rasa itu tadi, mereka akan katakan, wah gila itu Abu Yazid Al-Bistami, masa Tuhan dikatakan dalam jubahnya. Tidak bisa ngomong itu kecuali ada rasa. Mana? Ada rasa. Nah rasa itulah yang akan coba sama-sama kita gali. Siapa tahu kita ketemu gaso tadi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat, hidayah dan inayah kepada kita semua sehingga tidak Allah haramkan rasa cinta kepada Allah, rasa ma'rifah kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah dan kedekatan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyal hadirin rahimakumullah, biasa tiap malam Rabu kita membaca kitab Syiarus Salikin. Ini malam yang ke-9 kita membaca kitab Syiarus Salikin. Syiarus Salikin dikarang oleh Syekh Abdus Samad Al-Falimbani. Nah, mungkin sebagian kita ada yang belum pernah dengarnya. Apa sih makna Al-Falimbani? Wong kita galau, wong Palembang maksudnya. Itu Syekh Abdus Samad Al-Falimbani. Wah, nama beliau di Mekah, di Mesir, di mana-mana terkenal. Lagi itu orang Palembang jagang dengarnya. Syekh Abdus Samad Al-Falimbani dalam kitab beliau Syiarus Salikin. Dan alhamdulillah kita telah membahas mengenai sampai pada akhir sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasannya ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa anna haqqa fi ta'ati wajibun 'ala al-khalqi bi ijabihi 'ala alsinati anbiya'ihi la bi mujarradil 'aqli walakinahu ba'atha ar-rusul wa adhara sidqahum bil mu'jizati adh-dhahirah fabalaghu amrihi wa nahyihi wa wa'dihi wa wa'idihi fawajaba 'ala al-khalqi tasdiqahum fima ja'u bih. Dikatakan oleh Syekh Abdus Samad di sini, dan bahwasanya hak Allah agar manusia wajib bagi manusia untuk taat kepada Allah. Jadi manusia punya kewajiban terhadap Allah agar taat kepada Allah. Biijabihi ala alsinati anbiya'ihi la bi mujarradil aqli. Dengan kita menjawabnya itu bukan dengan hukum akal kita, tapi ala alsinati anbiya'in, yang datang dari lisan atau lidah para nabinya. Jadi Allah nyuruh kita taat. Kenapa Allah nyuruh kita taat? Bukan karena menurut hukum akal kita, tapi memang karena wajib kita sebagai makhluk Allah untuk taat kepada Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, untuk taat kepada Allah. Itu tujuan Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia dan jin khususnya. Allah ciptakan manusia dan jin bukan untuk nyari duit, bukan untuk bergelimang dengan harta, bukan untuk mereka tenggelam dalam kehidupan dunia yang fana. Enggak. Bukan itu tujuan Allah menciptakan kita. Tujuan Allah menciptakan kita liya'budun, agar kita nyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita fahami tujuan Allah menciptakan kita, tidak susah kita walaupun kurang duit, walaupun kurang harta, tidak susah kita. Kenapa? Kita ngerti tujuan Allah menciptakan kita bukannya untuk numpuk duit, bukan untuk memperbanyak harta, tapi untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita hidupnya susah, kita tenang. Nah, kebanyakan kita lupa dengan ayat ini. Tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk apa? Lupa atau dilupakan oleh Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Lupa. Sehingga kurang dikit ngeluh, lebih lupa, kurang ngeluh. Nah, itu kebanyakan kita kan begitu.
lebih lupa, kurang ngeluh. Nah, itu contohnya kita khususnya di Indonesia, apalagi panas salah, hujan salah. Panas, kalau panasnya plus lampu mati pula, bos. Malah hujan salah pula, hujan terus. Ngutuk pula sama Allah. Begitu manusia. Lupa tujuan ketika mereka diciptakan oleh Allah itu apa? Untuk apa diciptakan oleh Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi taat kepada Allah bukan menurut akal kita, tapi memang sudah Allah wajibkan kepada kita melalui lisan para nabinya. Nah, ini. Jadi untuk apa ini masuk pembahasan mengenai sifat wajib bagi para nabi dan rasul serta sifat mustahil dan jaiz. Nah, sebelum kita jelaskan mengenai apa yang kita baca tadi, sifat wajib bagi para nabi dan rasul ada 4. Ya, sifat mustahilnya 4, sifat jaiznya 1. Apa sifat wajib bagi para nabi dan rasul? Pertama, as-sidqu, at-tablighu. Sidq ini artinya jujur. Para nabi tidak pernah bohong. Para nabi dan rasul tidak pernah skewit. Skewit mungkin tidak menyampaikan Al-Quran. Ada yang mungkin ada yang dikurangi sama mereka. Tidak, mereka tidak begitu. Mereka jujur. Sidq. Tabligh, menyampaikan semua dari Allah mereka sampaikan. Al-amanah, amanah. Yang keempat, fatana, cerdik. Nabi tidak kata yang lolo dan tidak kata yang ngelolo. Nah, ini bahasa kita mulai bangun. Nabi tidak ada yang bodoh atau pura-pura bodoh. Kalau bahasa kita Palembang, Nabi tidak kata yang lolo dan ngelolo. Kata itu Nabi yang ngelolo. Yang ngelolo itu kita. Nah, galak ngelolo. Kalau Nabi tidak kata ngelolo. Atau jadi 4 nih sifat wajib. Sifat mustahil lawan dari sifat wajib. Malah. Lalu berikutnya sifat jaiz bagi para nabi dan rasul. Apa itu? Wuqu'ul a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimil aliyah. Itu sifat jaiz bagi para nabi dan rasul. Apa maknanya? Wuqu'ul a'radul basyariyah, terjadinya kepada mereka apa yang terjadi pada manusia biasa. Kalau manusia dari kecil, ke remaja, ke dewasa, ke tua, ke keput, udah baca apa-apa lagi, itu juga nabi. Mana? Manusia biasa nikah, nabi juga nikah. Manusia biasa ke pasar, nabi juga ke pasar. Manusia biasa bersenda gurau, bercanda atau penesan, nabi juga penesan. Sama, Pak. Tapi yang terjadi kepada mereka tidak merendahkan martabat mereka yang tinggi. Nabi jualan, Nabi Muhammad jualan, berdagang beliau. Tapi tidak pernah beliau teriak-teriak. Misalnya, ayo 10.000, 10.000, 10.000, teriak-teriak. Tidak pernah Rasulullah atau para nabi. Berdagang ya berdagang, yang mau beli silakan. Tidak perlu teriak-teriak. Kalau kita teriak-teriak, apalagi kalau bulan Ramadan, Masya Allah, tinggal 10.000. Jam 11 teng bulan Ramadan, maaf saya tidak puasa, kalau nyegit selak minum ya. Kalau para nabi dan rasul jual dagang, mereka tidak, tapi tidak teriak. Wala sakhab, disebut mereka tidak teriak ketika berdagang. Nikah sama kita. Tapi kejadian yang terjadi pada mereka tidak menyebabkan martabat mereka itu rendah. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kalau kita paham ini, baru kita bisa memahami bagaimana kedudukan Nabi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak salah. Banyak orang salah kadang-kadang mengatakan ada Nabi yang dicoba oleh Allah sakit, kemudian korengan, kemudian ada ulet. Kalau mau sholat atau ibadat, uletnya ditaruh dulu. Mana? Setelah sholat, setelah ibadat, diambil lagi uletnya, ditaruh di badannya lagi. Masuk akal dah?
Coba definisi Nabi apa? Ini cerita tidak benar. Lah kalau cerita tidak benar, kenapa disampaikan kepada umat? Oh, Nabi Ayub katanya kan seperti itu. Nah, tidak benar seperti itu. Makanya pahami sifat jaiz bagi para nabi dan rasul itu apa? Terjadi pada mereka apa yang terjadi kepada kita. Tetapi kejadian itu tidak menyebabkan martabat mereka rendah. Tidak merendahkan martabatnya mereka. Contoh lain lagi, misal ada di dalam satu buku diceritakan ada seorang pelacur. Kemudian dia bertobat, lalu dia kawin, punya anak tujuhnya jadi nabi semua. Masuk akal lah. Nabi laisu biqanal ibunya mereka tidaklah dari kalangan orang-orang yang hina. Andai ibunya Nabi pelacur, maaf ketika mereka ngajak orang, kalian jangan berzina, urus ibu kau pelacur. Nah, jadi tidak mungkin. Makanya hati-hati, harus kita fahami benar sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah dan para nabi atau para rasul. Kemudian walakinnahu ba'atha ar-rusul wa adhara sidqahum bil mu'jizati adh-dhahirati fabalaghu amrih wa nahyihi wa wa'dihi wa wa'idihi fawajaba 'alal khalqi tasdiqahum fima ja'u bih. Nah, dan tetapi Allah mengutus para nabi dan rasul dan menampakkan kebenaran para nabi dan rasul dengan apa? Allah perkuat dengan mukjizat. Jadi semua nabi dan rasul punya mukjizat. Cuma kadang-kadang penggunaan bahasa kita kadang-kadang salah. Kadang-kadang kita ada ngomong, ya kita ngapkan mukjizat dari Allah atau mukjizat dari seseorang, mukjizat dari siapa gitu. Enggak, mukjizat itu kejadian luar biasa yang Allah berikan hanya kepada para nabi dan rasul untuk memperkuat bahwa mereka itu memang benar utusan Allah. Jadi mesti ada, tiap nabi dan rasul itu mesti mempunyai mukjizat. Kalau tidak ada mukjizat diragukan orang, ini nabi atau rasul, nabi atau rasul atau bukan? Rasul atau bukan? Nabi atau bukan? Kok nabi ngakunya nabi tapi tidak punya mukjizat? Sebab salah satu ciri dari nabi atau rasul ada mukjizat untuk memperkuat kebenaran bahwa mereka memang adalah pesuruh Allah atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang juga ada yang disebut dengan irhas namanya. Irhas itu kejadian luar biasa yang Allah berikan pada nabi dan rasul, tapi sebelum mereka diangkat menjadi nabi dan rasul. Itu banyak juga terjadi pada Nabi Muhammad. Di antaranya ketika Rasulullah masih kecil disusui sama Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu badannya kurus, kambingnya lebih kurus lagi. Nah, punya kambing kurus. Jadi ngambil upah kalau bahasa kita, ya apa? Ngambil upah untuk menyusui orang. Itu kebiasaan zaman dulu. Halimatus Sa'diyah nunggu, yang lain sudah dapat, beliau dewean. Telemes, lah badan kurus, sesik gak makan, balik ke rumah kambing lah kurus pulau, susu gak metu, susu kambing tidak metu. Begitu beliau mau balik, tiba-tiba ada yang teriak manggil beliau untuk menyerahkan Rasulullah. Begitu beliau mendekap Rasulullah, langsung beliau cinta dengan sang bayi Rasulullah ini. Badannya mulai lemah, asinya penuh. Balik ke rumah kambingnya gemuk-gemuk, susu kambing ini tadi full. Bukan hanya mereka yang makan, tapi bagi ke tetangga-tetangga. Nah itu luar biasa. Karena apa? Karena memelihara atau menyusui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian irhas lainnya ketika Rasulullah berdagang dengan Maisarah. Maisarah ini adalah pembantunya Siti Khadijah. Suruh sama Rasulullah jalan ke Syam berdagang. Maisarah melihat kejadian apa? Nabi Muhammad dinaungi oleh awan. Mulai dari keluar dari Mekah sampai ke Syam sampai balik lagi dinaungi oleh awan. Jadi Rasulullah tidak kena panas. Payungnya Allah yang ngirim, yaitu awan. Makanya dikatakan tudhilluhul ghamamah tudhi'uhus sahaib. Itu dalam maulid apa? Ad-Dibai.
Tudhilluhul ghamamah. Nabi Muhammad kalau berjalan dinaungi oleh awan. Tuti'uhus sahaib. Awan kalau Rasulullah perintahkan nurut. Kau ke sana, kau ke sana. Mana? Nurut awan. Nurut. Contohnya apa? Dikisahkan ada seorang badui datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hewan ternak kami banyak yang mati, sumur-sumur kami kering, tolong mintakan hujan. Ini Rasulullah lagi khutbah, badui datang. Lagi khutbah, badui datang. Memang sering dalam cerita Rasulullah, kadang-kadang yang namanya orang badui, orang pedalaman ini, orang gunung lagi gitu ada. Itu selalu membuat sahabat yang lain itu gerem kadang-kadang. Tapi memang mereka seperti itu, keras orangnya. Pernah diceritakan di depan Masjid Nabawi nyencing gitu, orang badui. Sayyidina Umar kata, bahasa kita lanjak itu lawang ini. Nah, tapi kata Rasulullah jangan. Macam-macam badui. Jadi ketika Rasulullah pernah khutbah, tiba-tiba memotong khutbah Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Muhammad bin Abdullah, hewan ternak kami mati, sumur kami kering, makanan kami habis. Paham Rasulullah. Langsung Rasulullah angkat tangan minta hujan. Tiba-tiba ghamam atau awan berkumpul, kemudian hujan. Selama beberapa hari dalam riwayat sahih seminggu hujannya. Lah seminggu datang lagi pula ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, rumah kami rubuh galo, hewan ternak kami hanyut galo. Akhirnya kata Rasulullah, Allahumma hawalaina la alaina. Rasulullah itu syarat ke awan. Jadi minta apa? Dipinggirkan, jangan di kota Madinah, sudah di pinggir Madinah. Akhirnya awan nurut, pinggir dewe ada. Hawalaina la alaina. Allahumma hawalaina la alaina. Nah begitu irhas atau mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, dan itu harus ya. Setiap nabi dan rasul harus punya mukjizat. Karena memang orang yang mereka hadapi orang yang harus butuh mukjizat. Hampir sama dengan zaman sekarang. Kalau dakwah ada karomah misalnya, cepat. Walau karomahnya eca-ecaan. Walau karomahnya eca-ecaan. Kan ada loh karomah palsu-palsuan. Lagi zaman sekarang. Orang pura-pura tembus pandang banyak zaman sekarang. Orang tembus pandang, contohnya bagaimana? Misal ada orang datang pakai celana, di dengkulnya sobek, koyak.